할렐루야 반갑습니다. Hi everyone. 한 주간 동안 주님 안에서 평안하셨습니까? I hope your week was peaceful. 오늘 우리 YUM의 대표적인 모임 중에 하나인 화요 모임에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. So we welcome everyone to this Tuesday gathering. 지난 주일이 부활절이었습니다. So last Sunday was Easter. 우리 좌우에 계신 분들에게 이렇게 인사하시면 좋겠습니다. To say greet your neighbor left and right. 부활의 능력과 영광이 여러분과 함께 하시기를 바랍니다. The power of resurrection and glory of resurrection will be with you. Let's tell your neighbor that the power and glory of resurrection will be with you. 우리 예배 전에 하나님 말씀 보시겠습니다. Before we begin the worship, let's look at the word of God today. 베드로전서 1장 3절과 It's 1 Peter chapter 1 verse 3. 갈라디아서 6장 9절 말씀입니다. In Galatians chapter 6 verse 9. That's 사실 오늘은 한국어로만 예배를 드리려고 했는데 in fact we were supposed to just have a Korean worship today. 하나님께서 우리 외국인 형제를 여기에 보내주셨습니다. But God sent one, non-Korean person here. 그리고 계획과는 다르게 또 트랜슬레이터가 여기 오셨습니다. Also, I wasn't supposed to be here, but I came today. 합력하여 선을 이루시는 하나님께 감사드립니다. In all things, God works for the good. 베드로전서 1장 3절 편하신 언어로 같이 읽도록 Let's 하겠습니다. read up 1 Peter chapter 3. 시작. Praise be to the God, 예수 Father 그리스도의 of our 아버지 Lord 하나님을 Jesus Christ. 찬송하리로다. In His 그의 great 많으신 mercy, He has 눈물로 given us 예수 new birth 그리스도를 into the 죽은 자 living 가운데서 through the 부활하게 하시고 resurrection 말미암아 Jesus 우리를 Christ from the 거듭나게 dead. 하사 산 소망이 있게 하시니. 다음 갈라디아서 6장 9절입니다. In Galatians chapter 6 verse 9. 우리가 선을 Let 행하되 us not be 낙심하지 weary in 말지. doing good, but 포기하지 all the proper 아니하면 time we will 내가 reap 이름에 the harvest 거두리라. if we do not give up. 여러분 지난주 또는 최근을 돌아보면 우리에게 어떤 루틴이 있었습니다. When we look back at last week or recent lives, we're gonna have some routine. 사순절, We had a Lent, 고난주간, we had a Passion Week, 그 다음에 부활절. we also had a Resurrection Day, Easter. 여러분들은 그 기간 동안에 어떤 경험을 하셨고 하나님께 어떤 기도를 하셨는지 좀 궁금하긴 합니다. I'm kind of wondering, during that time, what kind of prayer did you do to God, and how you lived during that time. 그런데 여러분들 잘 아시다시피 But as you know, 예수님께서 to 이미 고난 당하시고 부활하신 거를 알고 계셨습니다. Jesus already knew before he was persecuted. He already knew the sufferings. 그리고 그 고통이 얼마나 심하면 겟세마네 동산에서 기도하실 때 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨주십시오. The pain that he went through was so great that when he prayed at the Gethsemane, he said, if possible, take this cup away from me. 그런데 이 기도에서도 반전이 일어나죠. But in that prayer, Jesus' prayer, there's also unexpected things happen. 내 뜻대로 말고 아버지 뜻대로 하시오. He said, not my will, but yours be done. 여러분 우리는 출애굽해서 광야를 지나고 있다고 볼 수 있습니다. Just like you and I, we are going through the passing the wilderness after we are brought out of Egypt. 우리는 예수님을 개인의 구세주로 영접해서 구원을 받았고 We accepted Jesus as our Savior and we got salvation. 그리고 또 그 구원을 이루어가고 있습니다. But we are making the salvation true. 마치 광야를 지나서 가나안으로 들어가는 것 같은 그런 여정이죠. Just like this journey is like the same thing that you are coming out of the Egypt and you're entering into the Canaan, land of Canaan. 근데 그 여정이 얼마나 기쁘시고 얼마나 정말 힘있게 살아가는 여정이실지 아니면
광야에서 하나님을 원망하고 지도자를 원망하고 우상 숭배를 하면서 하나님께 순종하지 않았던 그런 이스라엘 백성들과 같은 모습인지 아마 여러분들 각자는 잘 아실 겁니다. I want you to reflect on your lives. It's like, your wilderness. How do you do? Like, are you grumbling and complaining just like an Israelites, or are you like giving thanks to God? 무엇이 과연 우리를 이 구원의 여정에서 힘들게 하고 정말 기쁨을 앗아가고 우리가 하나님 앞에 막 간구하지만 그렇지만 뭔가 그날이 그날 같기도 하고 변화되는 것 같지도 않고 이러한 답답함 속에서 살고 있는 것이 무엇이 원인일까요? So what really makes you feel like you feel burdened or distressed when you live in this wilderness? What really makes you feel like not taking away your joy? 물론 여러 가지 원인이 있겠습니다. There are a lot of reasons. 우리들의 죄의 본성이 있을 거고요. And it's one of the reasons is our sinful nature. 또 저도 그렇습니다만 제 안에 그 견고한 신이 저를 붙잡고 있습니다. Also, there's a stronghold like holding in us. 그래서 힘들 때에는 기도하려고 해도 한숨만 나오고. So sometimes when you're really tired and you want to pray, but you just can't. You just sigh. 그저 주님, 주님. You just call His name, Lord, Lord. 그렇게밖에는 기도하지 못하는 경우를 많이 경험했습니다. Sometimes you experience that, you don't have any, energy to pray to God. You just say, Lord, Lord. 근데 오늘 같이 읽으신 갈라디아서 6장 9절 말씀을 보면 When you look at the Galatians chapter 6 verse 9, 우리가 선을 행하되 it says 낙심하지 that 말지니 when we do good but do not get weary, 포기하지 않으면 if you 때가 don't 이르면 give up, you're going to reap a harvest. 우리가 낙심하지 말고 포기하지 않으면 If you don't feel weary and you don't give up, 때가 이르러서 우리가 거둘 수 있다고 하셨습니다. when there's a proper time comes, then you can reap a harvest. 예수님의 부활의 영광과 그 능력이라는 것을 생각해 보면 그 앞에 십자가의 고난과 죽음이 있었습니다. When you think about the glory of resurrection and power of resurrection, prior to it, there's always sufferings and persecution. 우리가 부활하면 그저 계란이나 생각하는 것이 아니라 When you are raised, or when you think about resurrection, you only, not only when you think about eggs. 정말 그 부활하신 그 주님의 영광과 또 그 능력이 나의 삶 속에서 지금 막 용솟음치고 있고 정말 그 샘이 터져서 그 샘물이 콸콸 나오고 있는지 한번 우리 돌아보면 좋겠습니다. I really want you to, think about if the power of resurrection is really, really working in you, it's giving you the spring of spring in your heart. 우리가 우리 힘으로 그걸 할 수 없다는 것은 아마 다들 잘 아실 겁니다. We all know that we can't really, make things like spring of water in us. 그래서 이 시간에 우리가 성령님을 의지하고 그분의 능력에 힘입어서 우리가 이 광야길을 헤쳐나가서 정말 우리의 구원을 이루는 그런 여정을 가야 되겠다고 생각합니다. That's why we have to rely on the Holy Spirit, and the Holy Spirit will help us, sanctify our lives. 그래서 예수님께서 승천하시면서 우리에게 보혜사 성령님을 주시지 않았습니까? That's why before Jesus was resurrected, went to heaven, ascended, He gave us the Holy Spirit as a gift. 우리가 그 성령의 능력에 힘입어서 주님 오시는 그날까지 When we rely on the Holy Spirit, so until the day of Jesus comes back, 부활의 능력과 영광을 경험하면서 살아가기를 소망하고 축복합니다. I hope that we all experience the power of resurrection, and I bless you. 이것이 바로 예수님께서 우리에게
산 소망이 되신다는 그런 말씀이라고 생각합니다. I think this is why Jesus said, I am the living hope. 이 시간에 한 목소리로 우리 같이 기도했으면 I 좋겠습니다. want you to let us pray all together. 사도 바울께서는 나는 날마다 죽노라. The Paul said, I die every day. 우리도 날마다 죽어야 된다고 생각합니다. And I believe that we have to die every day. 그래서 우리도 예수님의 부활에 동참하고 그 부활의 영광과 능력에 힘입어서 이 땅에서 하나님의 자녀로 살아가라고 생각합니다. So I think that that's just the way that we can partake in His resurrection. 이 시간 한 목소리로 기도할 때 When we pray all 주님 together, 사망 권세 이기고 부활해 주셔서 감사합니다. Lord, we thank you so much that you won the victory. You got the victory over power of death. 저에게 그 부활의 능력과 그 영광으로 이 땅을 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Please give us the grace that we can live in this world with the power of resurrection and glory of resurrection. 예, 같이 기도하겠습니다. Let us all pray together. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 이 시간에 주님 예수 부활의 천사 중
right? 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하신 것은 사실입니다. 우리는 그것을 믿습니다. It is true that Jesus was crucified on the cross, and 3 days later he was resurrected. He was raised. 그분이 성령으로 내 안에 우리 안에 계신 것도 믿습니다. We believe that he lives in us. 우리가 포기하지 않고 낙심하지 않으면 If we don't feel 이루실 것을 weary, 믿습니다. if we don't feel weary, and if we don't give up, he will accomplish his work. 골리앗이 이스라엘 백성들을 조롱하면서 Just 큰 like, 소리를 외치고 있을 때 just like a Goliath, he was like mocking the Israelites, and he was like shouting to them. 어린 다윗은 But young David, 만군의 여호와의 이름, 내가 조롱하는 만군의 여호와의 이름으로 내가 나간다라고 선포하면서 골리앗과 맞섰습니다. was proclaiming that he's coming to Goliath as with the power of the God of everything. 우리가 이 시간에 그 어린 소년 다윗과 같이 만군의 여호와의 이름으로 우리의 죄성과 우리의 견고한 진들을 파하며 주님께로 나가기 원합니다. I want you to come forward come forward to God with relying on the power of God, and all your things will be broken. 이 시간에 조용히 기도하셔도 좋고 큰 소리로 기도하셔도 좋습니다. 예수의 부활이 나의 부활이 되고 나의 능력과 생명이 되기를 이 시간에 같이
부활하셨습니다. And Jesus is resurrected. 그리고 우리의 산 소망이 되십니다. And He's our living hope. 자, 여러분 만나서 반갑고요. 자, 우리 오늘은 사무엘서에 대한 말씀을 좀 이야기를 해보려고 해요. 사무엘서는 특별히 1장부터 이렇게 쭉 보시면 사실은 우리가 알고 있는 사무엘에 대한 사무엘서는 다윗과 사울, 그다음에 사무엘 선지자 이런 사람들에 대한 얘기가 참 많을 것 같잖아요. 근데 사실 사무엘서 초반부에 보면 한나라고 하는 여인, 그리고 그의 가정과 그 다음에 엘리라고 하는 제사장의 그 가정이 같이 이렇게 좀 비교되면서 나오는 것으로 시작이 됩니다. 그래서 1장에 잘 보시면 한나와 뭐 분인나 엘가나와 같은 그 다음에 이제 사무엘 낳은 얘기가 나오고 그 다음에 반대적으로 엘리 제사장의 홈리와 비느하스에 대한 얘기도 또 같이 이렇게 나와요. 근데 서로가 비교되죠. 그렇죠? 어떻게 비교가 되죠? 한나는 하나님 앞에 열심히 눈물로 기도해서 어떻게 되죠? 사무엘이라고 하는 귀한 아들을 얻었는데 하나님께 언제 올려드려요. 그렇죠? 그런데 이 엘리라고 하는 가정은 어떻습니까? 사서였고 제사장이었고 흔히 선지자까지 담임했던 그 사람인데 그의 아들들은 하나님께 올려진 사람이 아니라 하나님을 어떻게 하죠? 이용해 먹는 사람이 되었어요. 그래서 두 가정에 대한 아주 티피컬하게 다른 모습이 분명히 기록을 하고 있단 말이에요. 그래서 오늘은 제가 한나라 사무엘이나 이 가정에 대한 얘기를 하려고 그러는 게 아니라 오늘 엘리 가정에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 엘리는 어떤 사람이었습니까? 자, 오늘 본문이 제가 사무엘상 4장 18절 한 절을 제가 잡았는데 같이 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽어보시죠. 시작. 하나님의 계획을 말할 때에 엘리가 자기의 의자에서 부러져 문 곁에서 목이 부러져 죽으니 나이가 많고 비대한 까닭이다. 그가 이스라엘의 사사가 된 지 40년이었더라. 엘리라고 하는 사람은 사사가 된 지 40년이었대요. 그렇다면 지금 적어도 사사기 시대의 끝 부분하고 어떻게든 연관이 되는 것 같아요. 그렇지만 그가 어떻게 사역했는지, 이전에 어떻게 사역했는지에 대해서는 성경은 기록하고 있지 않지만 우리는 대충은 알 수 있는 것, 그의 가정의 모습을 보여서 우리는 알 수가 있다는 것이죠. 자, 사사의 모습, 사사 엘리의 모습은 어떻습니까? 첫 번째 보면은, 그래도 하나님의 음성을 들었던 사람 같아요. 왜냐하면, 사무엘이 선지자에서 기도하다가 하나님의 음성을 듣죠. 근데 그 음성이 엘리가 자기를 부르는 소리인 줄 알고 엘리한테 찾아갑니다. 그죠? 3번씩이나. 근데 엘리가 뭐죠? 그거는 하나님이 너를 부르시는 소리야 라고 말씀을 합니다. 그러니까 정확히 지금 이 엘리는 하나님의 음성을 들었고 하나님의 뜻을 이미 경험했던 사람이었다는 것을 우리가 알 수가 있는 거예요. 그리고 두 번째, 이 엘리는요, 하나님의 경륜, 다시 말하자면 하나님의 제너레이션에 대해서 받아들일 줄 아는 사람이었습니다. 무슨 얘기냐면 이 집안이 영 엉망이었잖아요. 그러니까 하나님의 사람을 보내서 너희 집안은 끝났어. 너희는 이제 하나님의 버림받은 사람이 되었어. 그 가정이 되었어라고 너희들의 죄가 아무리 회개를 해도 받아들여지지 않을 거야. 이런 말을 듣게 됩니다. 근데 그것을 어떻게 됐죠? 엘리는 받아들입니다. 사울 왕 같은 사람은 너 왕에서 끝났어 라고 말할 때 가장 변명을 합니다. 그런데 엘리는 어떻게 그것을 받아들였다라고 하는 것이죠. 그래서 하나님의 경륜, 하나님의 제너레이션 같은 것을 받아들일 줄 아는 그런 사람처럼 보였어요. 그런데 문제가 뭐예요? 막상 그 심판이 임하자 그는 놀라 자빠져 죽습니다. 자, 무슨 얘기냐면 이거예요. 블레셋과의 전쟁 가운데에서 이스라엘 민족이
하나님의 법궤를 가지고 가면 우리가 이길 수 있겠다라는 생각을 가지고 하나님의 법궤를 이용해서 전장에 끌고 나갑니다. 그렇죠? 그런데 전쟁의 결과는 뭐였죠? 예, 뺏겨버린 거예요. 블레셋에. 자기 아들 홈리와 비느하스가 가지고 나가서 이거를 가지고 우리가 이길 수 있어 라고 생각해서 가지고 나갔는데 사실은 가지고 나갔는데 거기서 뺏겨버린 거예요. 그리고 홈리와 비느하스는 죽어버리고 법궤가 뺏겼다는 소식을 듣고 엘리가 죽음을 당한 것이 오늘 본문의 내용이에요. 그 내용 잘 봅시다. 본문 한번 다시 한번 띄워주시죠. 자, 성경은 분명히 이런 얘기를 해요. 엘리가 죽은 이유를 나이가 많고 비대한 까닭이다라고 얘기를 해요. 나이가 많고 쉽게 말해서 뚱뚱해서 죽었다. 뭐 이런 느낌인 거잖아요. 그렇다면 여러분, 사무엘서를 쓴 저자는 우리들에게 저 기록을 남긴 이유가 뭘까요? 우리들에게 그러니까 너희들은 다이어트 해야 돼. 그렇죠? 그 얘기를 하고 있는 거예요. 살 빼. 아니면 너희들은 이 승모근이라고 해요. 여기가. 이쪽 근육을 잘 키워가지고 넘어져도 목으로 딱 버틸 수 있는 힘이 있어야 돼. 뭐 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 사무엘서 저자가 굳이 저런 표현을 쓴 이유가 있겠죠. 뭘까요, 여러분? 잘 보시면 비대하다라고 하는 단어가 히브리어로 카베드라는 단어를 써요. 카베드. 근데 이 카베드라는 단어가 재미있는 것은 이 단어를 어원으로 가진 단어가 두 개가 더 있는데 첫 번째는 비대하다, 두 번째는 중요하다, 세 번째는 영광이에요. 다시 한번. 카베드라는 단어를 어원이라고 하는 단어가 세 가지가 있다고 했어요. 첫 번째 뭐라고요? 비대하다. 두 번째? 예, 중요하다. 세 번째? 예, 영광. 그렇다고 여러분 잘 보시면 이해가 될 수 있는 부분이 있어요. 왜? 우리가 중요하게 여기는 것은 내 삶에 무겁게 여겨지고 그 다음에 그 삶의 무게가 무거워진 것들이 해결되면 거기에 우리 영광이 있다는 거예요. 좀 이해가 되십니까? 다시 한번. 우리가 중요하게 여기는 것, 그것은 잘 보시면 내 삶을 누르고 있는 그 삶의 무게, 그것은 내가 가장 중요하게 여기는 그 어떤 것이고, 근데 그것이 해결되면 거기서 우리는 영광을 느끼게 된다라고 하는 거예요. 그렇다면 지금 엘리가 나이가 많고 비대한 까닭에 죽었다는 이유는 뭐예요? 나이가 많았음에도 불구하고 40년의 사사 시대를, 사사 사역을 했음에도 불구하고 너는 지금 잘못된 중요함을 가지고 있다는 거예요. 너는 지금 네 우선순위가 뭐가 잘못됐다는 거예요. 너는 지금 네 삶에서 가장 중요하게 여기는 것을 잘못 잡았다는 거예요. 그래서 죽었다는 거예요. 그러면 여러분, 엘리가 자기 삶에서 가장 중요하게 여기고 무겁게 여기고 영광스럽게 여기는 것은 무엇이었을까요? 예, 사무엘상 2장 29절은 우리들에게 이렇게 이야기를 합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작. 너희는 어찌하여 내가 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟으며 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 것으로 너희들을 살찌게 하느냐. 성경은 하나님께서 분명히 얘기하고 있어요. 너는 지금 네 아들들을 나보다 더 중요하게, 그리고 나보다 더 무겁게, 그리고 거기에 네 영광을 네 아들이 뒀다는 거예요. 그러니까 네가 지금 뭐예요? 비둘렸다. 하나님 앞에서 살찌고, 하나님 앞에서 비둘해지고, 하나님 앞에서
죄악된 모습으로 드러났다라고 하는 것이죠. 이 엘리에게 있어서 카벳은 자기 자녀들이에요. 근데 여러분 잘 보세요. 그 자녀의 모습이 어땠어요? 그 자녀들은 그렇게 중요하게 여긴 자녀가 어떻게 살아갔어요? 성경을 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 사무엘상 2장 12절 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작. 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라. 그래서 행실이 나빠라고 하는 단어가 있습니다. 히브리어로요. 분의 브리야야이라는 단어를 써요. 브리야야이라고 하는 단어는 쉽게 말하면 사탄이라는 그 시구적 표현이거든요. 그러니까 사탄의 자식인 거예요. 그러니까 쟤는 아주 좀 이렇게 행실이 나쁘다는 우리 느낌으로서는 그냥 태도가 나쁘고 맨날 그 껄렁껄렁하게 다니고 교회 다닐 때 슬리퍼 질질 끌고 다니고 뭐 그런 거 생각할 수 있는데 그런 게 아니라 걔는 완전히 지금 사탄의 자식처럼 생각한다라고 하는 거예요. 근데 여러분 저 단어가 그대로 쓰여 있는 게 사사기 19장에 나와요. 어떻게 나오죠? 레위인이요 자기 첩과 함께 기본지역을 지나가는데 거기서 하룻밤 어느 노인의 집에서 하룻밤을 잡니다. 근데 그 지역에 성경에 보면 비류들이라고 나와요. 근데 비류들이 이 사람들에게 얘기합니다. 남자 내놔 이거죠. 남자. 왜요? 우리가 지금 성폭행 하겠다는 거예요. 그러니까 성적인 동성연애자인 거예요. 동성연애자이고 뭐 이런 것들 폭행을 하겠다. 여자를 요구하는 게 아니라 남자를 요구한 거니까. 근데 그 사람들 얘기할 때 이 단어를 쓴 거예요. 그러니까 지금 잘 보세요. 엘리의 아들들, 자기가 그렇게 중요하게 여기는 엘리의 아들들은 사탄의 자식인 거예요. 그렇게 살아가고 있는 거예요. 그러니까 잘 보시면 이들의 삶을 사무엘서서는 뭐라고 얘기하고 있냐면 하나님께 드리는 번제물이나 뭐 제사의 그런 것들 고기들을 찔러보고 자기가 원하는 거 자기가 먼저 다 끄집어내는데요. 하나님께 드리기 전에. 그리고 또 다른 건 뭐냐면 거기서 일하는 하나님의 일을 돕는 여자들을 성적으로 건드려버리는 거예요. 이런 일들을 해버리는 거예요. 자, 사무엘상 2장 17절에 한 장만 더 읽어볼까요? 자, 시작. 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크는 그들의 여호와의 제사를 멸시하노라. 여러분 잘 보세요. 멸시하다라고 하는 단어가 뭐죠? 하나님을 가볍게 여기는 거예요. 그러니까 카도시의 반대말이죠. 가볍게 여기는 거예요. 가볍게. 그들 안에 뭐가 있기 때문에? 사탄이 있기 때문에. 여러분 사탄이 있는 사람들의 대표적인 특징이 뭔지 아세요? 그 안에 하나님을 이용해 먹어요. 하나님을 이용해 먹는단 말이에요. 여러분 홈리와 비느하스가 성전에 있는 여자를 건드리고요. 먹을 걸 딱 건드려 먹을 거 막 했을 때 그의 양심에서 그를 가장 괴롭히는 존재가 누구였을까요? 마지막까지 성전에서 그 나쁜 짓을 하는데도 끝까지 자기의 양심에 찔리게 했던 그 대상은 누굴까요? 하나님이에요. 하나님. 여러분 교회 안에서 하나님의 일을 하면서 나쁜 짓을 하는데 그 마음속에 가장 힘들게 했던 건 하나님인 거예요. 하나님을 섬긴다는 사람이 하나님을 가장 힘들어하고 하나님 앞에서 사탄의 짓을 하고 있다는 거예요. 그런데 그 안에 뭐가 있어요? 탐욕이 있는 거예요. 탐욕. 그 다음에 여러분 잘 보세요. 잘 보세요. 탐욕이 뭐죠? 탐욕이 뭡니까? 탐욕은 여러분 내가 무엇을 너무 갖고 싶은 거야. 내가 저것을 갖기 위해서 내가 수단과 방법을 가리지 않는 거예요. 여러분 이것이 탐욕이에요? 아니요. 이게 탐욕이 아니라는 거예요. 탐욕의 핵심은 뭔지 아세요? 무엇이 나를 사로잡았느냐의 얘기예요. 다시 한번. 탐욕은 내가 무엇을 갖고 싶어. 그래서 내가 범죄도 서슴지 않고 그 일을 악착같이 해. 이게 탐욕이 아니라 탐욕의 핵심은 지금 무엇이 나를 사로잡았느냐의 얘기예요. 지금 홈리와 비느하스의 마음을 사로잡은 건 뭐예요? 사단이에요.
그러니까 그 마음을 뺏겨버린 거죠. 그러니까 여자를 대하니까 뭐예요? 섹스 중독이 되어버리고, 먹을 걸 대하니까 탐식이 되어버리고, 물건을 대하니까 뭐예요? 탐욕이 되어버리는 거예요. 그래서 성경은 이를 분명히 얘기를 하고 있어요. 골로새서 3장 15절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니, 탐심은 뭐예요? 우상 숭배니라고 했어요. 왜? 내 안에 사로잡혀 있는 게 뭐냐 이거예요. 나를 사로잡혀 있는 게 뭐냐 이거예요. 너를 사로잡혀 있는 게 지금 우상이라는 거예요. 그러니까 어떻게 됩니까? 여자를 대하면 섹스가 나오고 섹스 중독이 나오는 것이고, 물건을 대하면 갖고 싶은 것이고, 그 다음에 먹을 거 보면 탐식이 되어버리고, 이런 일들이 벌어진다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그래서요, 이들이 심판을 받았어요. 블레셋과의 전쟁 가운데. 근데 제가 질문 한 가지 해볼게요. 엘리는요, 하나님의 선막에서 먹을 것을 건드렸어요? 여자를 건드렸습니까? 먹을 걸 홈리와 비느하스처럼 건드린 적도 없고 여자를 건드린 적도 없어요. 근데 하나님은 뭐예요? 너도 똑같은 놈이라고 얘기해요. 너도 똑같은 놈이다. 왜? 그 대상만 다른 거예요. 그 대상이 누구였다고요? 네 아들들이었다는 거예요. 너도 똑같은 놈이다. 우리가 여자 안 건드렸다고 여러분 하나님 앞에 떳떳이 설 수 있을 것 같아요? 여러분 우리가 하나님 앞에 나는 하나님 앞에 먹을 건드리지 않았어요. 이런 범죄 내가 저지르지 않았어요. 그래서 여러분 하나님 앞에 떳떳이 설 수 있을 것 같아요? 내 안에 여전히 탐욕이 있는데 우상하게 사로잡혀가지고 내 안에 가득한 예수 그리스도의 성령님이 아니라 세상 것을 가득 차여져서 감춰지고 들키지 않았을 뿐이지 그들과 우리의 죄는 상관이 없어요. 여러분. 그래서 여러분 결국 이러한 가문 때문에서 하나님께서 이런 일이 일어납니다. 그게 뭐였죠? 사무엘상 4장 21절에서 22절 같이 한번 좀 읽어보려고 합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작. 또 이르기를 하나님의 계를 빼앗았으므로 영광이 그에서 떠났다. 하나님을 중요하게 여기지도 않았고요. 그 다음에 하나님을 무겁게 여기지도 않았고요. 그러니까 어떻게 했다고요? 뭐가 떠났다고요? 카메라를 떠났어요. 하나님의 영광이 떠났어요. 하나님의 영광이 떠났대요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 지금 이것만 없어지면 삶이 좀 평안한 것 같다고 하는 여러분의 지금 어깨를 누르고 있는 가장 무거운 문제는 무엇입니까? 다시 한번 지금 여러분들의 어깨를 가장 짓누르고 있는 가장 커다란 문제는 무엇이에요? 응? 여러분이 이것만 해결되면 나는 살아갈 것 같아. 나는 정말 펄쩍 뛰고 좋아할 거야. 여러분 그게 어떤 문제죠? 경제적인 문제예요? 신분적인 문제예요? 관계적인 문제예요? 아니면 건강의 문제예요? 잘 생각해보세요. 여러분들은 지금 여러분의 어깨를 짓누르고 있는 그 문제에 영광을 돌리고 있는 거예요. 왜? 그 문제만 해결되면 난 날아갈 것 같으니까. 근데 여러분 만약에 그것들보다도 나에게 있어서 하나님이라는 존재가 더 무겁고 중요하게 여겨져요? 예? 만약 그렇다면 여러분은 하나님의 임재, 하나님의 영광을 맛보시는 분이 될 거예요. 아니 지금 그 임재를 경험하고 계실 거예요. 성경은요 이 가정 때문에 엘리의 가정 때문에 이갑은 하나님의 영광이 떠났다라고 얘기해요. 그런데 놀라운 건 뭔지 아세요? 하나님의 영광이 다시 임한 사건이 나옵니다. 그게 어디서 나오죠?
예, 바로 사무엘입니다. 사무엘. 사무엘상 3장 1절에서 3절 말씀을 좀 같이 읽어볼까요? 같이 한번 읽어보시죠. 자, 시작. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀을 시기하며 이상이 흔히 보이지 않았더라. 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에 그가 자기 처소에 누웠고 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전 안에 누웠더니 자기 처소에 누웠고요. 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였다. 놀랍지 않아요? 사무엘서를 쓴 저자는 하나님의 임재와 이상이 흔히 보이지 않았는데도 그럼에도 불구하고 우리들에게 이 사무엘서를 읽는 사람에게 희망을 줘야 돼요. 뭐라고요? 예, 하나님의 등불은 아직 꺼지지 않았다는 거예요. 왜? 누구 때문에? 사무엘 때문에. 사무엘 때문에. 사무엘이 무엇을 했기 때문에? 도대체 사무엘은 무엇을 했기 때문에 그럴까요? 도대체 사무엘, 어린 사무엘이 도대체 무엇을 했기에 그런 일들이 벌어지죠? 성전에서 사무엘이 한 일은요, 밤새 기도합니다. 하나님을 붙잡은 거예요. 그 사무엘을 보고 사무엘서를 쓴 저자는 우리들에게 이렇게 얘기를 하고 있어요. 아직 하나님의 등불이 완전히 사라지지는 않았다는 거예요. 그리고요, 사무엘상 3장 21절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라. 하나님이 이가 하겠다라고 하셨던 하나님이 떠났던 하나님이 지금 사무엘이 다시 나타났대요. 다시 영광이 임했대요. 사랑하는 성도 여러분, 제가 오늘 무슨 말씀을 여러분께 드리려고 하는 것입니까? 그렇다면 여러분들, 오늘 제 설교의 결론이 그러면 내가 하나님을 정말 무겁고 중요하게 여겨야겠다라고 여러분이 결론 내는 게 맞아요? 그럼 난 이제부터 하나님을 정말 중요하고 무겁고 영광스럽게 여기겠습니다 라고 적용하는 게 맞아요? 그게 여러분 맞습니까? 그게 적용점이고 그것이 여러분들의 결론이에요? 아니에요. 왜요? 여러분, 내가 하나님을 정말 중요하게 여겨야지, 내가 하나님을 정말 무겁게 여겨야지, 여러분, 이게 결단한다고 돼요? 내가 그렇게 결심한다고 돼요? 여러분, 이거는요, 그렇게 돼도 문제인 거 아세요? 내가 하나님을 정말 중요하게 여길 거야. 하나님을 내 프라이어리티에서 가장 넘버 원으로 할 거야. 그래서 그렇게 살아가. 여러분, 이게 왜 문제가 되는지 아세요? 그렇게 살았어요. 여러분, 이게 왜 문제가 되죠? 왜? 자기 의지가 될 가능성이 크기 때문에 그래요. 그래서 그렇게 못하는 사람을 룩다운하는 거예요. 너 왜 그렇게 못 살아가? 우리가 하나님을 내 삶의 가장 중요한 분이고 하나님을 가장 내 삶의 무거운 존재로 내가 고백을 합니다 라고 하는 것은 내가 고백한다고 결심한다고 결단한다고 되어질 문제가 아니라 그것은 그렇게 자연스럽게 되어질 수밖에 없어요. 어느 때? 기도할 때입니다. 아멘입니까? 기도할 때예요. 기도하면요, 하나님이 내 삶의 가장 중요하고 무거운 존재가 돼요. 반대적으로 우리가 닥친 여러 가지 문제는 상대적으로 뭐가 돼요? 가벼워질 수밖에 없어요. 그런데 우리가 기도하지 않으니까
하나님 앞에 밤새 울부짖으며 하나님을 부르짖지 않으니까 다른 것이 커 보이고 다른 것이 무거워 버리고 다른 것 때문에 내가 죽을 것 같고 저놈 때문에 죽을 것 같고 이 문제 때문에 내가 힘들어하고 이 돈만 없으면 이 사람만 없으면 이 문제만 해결되면 내가 살아갈 것 같은 이상한 노력을 하게 돼요. 우리의 삶의 이유가 하나님이 아니라 그 문제가 해결되는 것에 초점을 맞췄다는 거예요. 그래서 지금 당장 내 기분이 좋아지는 것에만 초점 맞춰주고 내가 지금 당장 내가 기분이 좀 더 나아지는 것에 내 에너지를 쏟는 거예요. 우리 가사님께서 앞에 다른 거 권리하는 얘기를 하셨죠. 맞아요. 세상은 권리함과 같은 힘든 커 보여요. 근데 여러분 그거 아시죠? 골리앗을 이기기 위해서 골리앗을 그렇게 많이 할 필요는 없어요. 그 키가 3m 가까이 됐다, 뭘 찾다, 가드도 담배 든 사람 따로 있다, 이런 건 다 누구 눈에 띄었어요? 두려움에 떤 사람들 알고만 그것이 눈에 띄는 거예요. 골리앗을 이기기 위해서는 골리앗을 잘 알 필요는 없어요. 뭐라고 알아야 돼요? 하나님만 분명하면 돼요. 하나님만. 다윗은 하나님이 분명했어요. 말씀 정리할게요. 우리들이 여러분들이 가장 지금 중요하고 무겁게 여기는 삶의 문제는 무엇입니까? 여러분 어깨를 주는 거예요. 여러분, 그것이 여러분 하나님이세요? 십자가예요. 그 다음에 여러분, 그 십자가에서 부활의 영광이 경험되어질 거예요. 아멘? 경험되어질 거예요. 근데 여러분, 아직도 여러분의 삶을 가장 짓누르고 있는 게 경제적인 문제고 사랑과의 문제고 그 다음에 신분적인 문제고 여전히 질병의 문제다. 그것이 내 삶을 가장 무겁게 누르고 있다. 여러분 지금 기도의 자리를 갖고자 합니다. 기도하십시오. 아멘. 그것에 하나님의 영광이 임합니다. 하나님의 등불이 임할 것입니다. 불같은 성령이 우리를 자유롭게 하실 것입니다. 이 시간 같이 기도합시다. 같이 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 삶이 왜 이렇게 힘든지 모르겠습니다. 많이 노력하고 많이 힘들어하고 내 삶에 저는 투 베스트 하는 것 같은데 여전히 내 삶은 나아지질 않습니다. 근데 오늘 말씀 들어보니까 세상을 무겁게 여기고 세상을 중요하게 여긴 내 안에 탄력이 있었음을 고백을 드립니다. 성령 하나님, 성령 하나님, 내가 오로지 주님 앞에만 머물겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 하나님의 영광을 우리의 삶 가운데, 나의 삶 가운데 나타내 주시옵소서. 삶의 문제가 아니라 하나님께서 임하시는 놀라운 은혜를